Hello everyone. Today we are starting new chapter profit and loss account. So from the accountancy part we had already seen cash book, ledger and after that trial balance. So I had told you once a short form that is IMR CSAC. So in that I stands for identify the transaction. You are doing a business to identify that transaction. Then m the try to measure the try to measure the transactions in terms, in monetary terms, means in the amount terms, try to measure that transactions. And R is the record that transaction, so recording of the transaction is done in journal. Then C is the classify, means from the journal entries you are classifying these transactions in the ledger, that is C. And S is summarize, so summarization in that trial, preparation of the trial balance, preparation of profit and loss account, then balance sheet, it is in, so means S, that is summarize. And A is the analysis. Then C is the last, is the C is to communicate with your users. So on these basic principles all the accounting is going on, that is IMR CSAC. I am Ranchhod Das Chachad Singh Aage Chalo Aya Chaturo, whatever. सो इन दॅट वी हॅड सीन लेजर. इन दॅट लेजर त्याच्यामध्ये पोस्टिंग केल्यानंतर क्लोजिंग बॅलन्स काढला जातो, लेजर अकाउंटची एक समरी बनवली जाते. देन आफ्टर दॅट ट्रायल बॅलन्स आहे, इट्स प्रिपेअरमेंट. ट्रायल बॅलन्स, इट इज द balances of all accounts in the ledger are carried to separate sheet of paper. It is known as trial balance. In that there are total method, then balance method, that are the methods which is used for representing the trial balance. Then in that we had seen also accounting errors, that is the error of commission, error of omission, error of principal, compensating errors. These different types of errors are come, that we had seen. And we had seen objectives of the trial balance in the previous chapter. So on the basis of this accounting principle, that is IM means identify, measure, recording, then classifying the ledger, then S is to summarize from that trial balance we had seen. Then next is the profit and loss account. Profit and loss account is prepared. So this part is comes in the financial statements. So now we will see the learning outcomes. So after watching this lecture, after watching this video, you will be able to prepare financial statement, profit and loss account from different transactions. So after the preparation of trial balance, the management of a business enterprise, it proceeds to get the financial statements prepared. मीन्स ट्रायल बॅलन्स केल्यानंतर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत हे प्रिपेअर केली जातात. सो द पर्पज ऑफ प्रिपेअरिंग फायनान्शियल स्टेटमेंट्स इज टू enable the management to have a periodical review of the progress made by the enterprise and deal with the means काय हे जे काही आहे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, त्याचा मेन एम काय असतो फायनान्शियल स्टेटमेंटचा प्रिपेअर करण्याचा, की त्या बिझनेस फॉर्मने त्या पर्टिक्युलर इयरमध्ये मीन्स ॲट द एंडला ही फायनान्शियल स्टेटमेंट्स प्रिपेअर केली जातात. सो बिझनेस फॉर्म म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर डुईंग अ बिझनेस, मेडिकल स्टोअर बिझनेस तुम्ही करत असाल किंवा डिस्ट्रीब्युटरशिप असेल तुमचं, तो बिझनेस तुम्ही जर करत असाल, सो तुमचं जे मेडिकल स्टोअर आहे, कोणताही तुमचा जो बिझनेस आहे, तो त्याची खरोखर ग्रोथ होते का नाही, त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती प्रॉफिट होतो आहे त्याच्यामध्ये. सो हे सगळे जे काही आहेत थिंग्स दॅट यू कॅन गेट फ्रॉम दिस फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. अँड means from that you can analyze the present status of investment in the business, then results achieved during the period under the review, means of 1 yearचा period असेल particular. So in that 1 year period whether our firm has become successful or not, whether our firm is going in the profit or not, that we can determine from the financial statements. So the term financial statements, financial statement means what?
So there are two statements. See carefully. Financial statement means what? There are two statements. So now see what are the MCQs. There are many chances to ask MCQ on this. So which MCQs can be asked, that I will tell you later at the end of this chapter, means at the end of this video. जे काही MCQs ह्या चॅप्टरमध्ये विचारले जातात ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. सो यू मस्ट वॉच इट व्हिडिओ अप टू द एंड. ओके, सो शेवटपर्यंत सगळ्यांनी हा व्हिडिओ बघायचा आहे. So financial statements means two statements are prepared at the end of accounting period of at that business enterprises. What are these two statements? Balance sheet and profit and loss account. So balance sheet, it is the statement of the present financial position. And profit and loss account is the income statements. So these two statements are together are called the final accounts in traditional accounting language. Means from the olden days or the previous years, these two statements together, this balance sheet and profit and loss accounts, they are called it final accounts in the traditional statements from the in the traditional. Okay, so our first in this today that we are going to see profit and loss account. So it this profit and loss account, it reveals the net profit. Profit म्हणजे काय होणं? फायदा होणं. लॉस म्हणजे तोटा होणं. मीन्स आपल्याला ते एखाद्या बिझनेसमधून फायदा होत असेल, मीन्स फायदा कधी होणार आपल्याला? जेव्हा जास्तीत जास्त कस्टमर्स आपल्याकडे येतील, जास्तीत जास्त सेल होईल, आपला एक्सपायरी आपली कमी निघेल, आपले पैसे जास्तीत जास्त वाचतील आणि आपल्या स्वतःकडे जास्तीत जास्त पैसे राहतील, तेव्हा काय होणार? आपला फायदा होणार, म्हणजे प्रॉफिट होणार. नेट लॉस कधी होणार? कस्टमर कमी येतील तुमच्याकडे, तुम्ही मेडिसिन्स खूप सगळ्या प्रकारची मागवून ठेवलेली आहेत, तो प्रत्येक कंपनीचं मेडिसिन तुमच्याकडे आहे, बट जर कस्टमरच नाही आहेत तर ते काय होणार? तुमचे पैसे आहेत ते अडकून राहत असतात तिथे. मीन्स दॅट इज युअर लॉस, तो तुमचा लॉस असतो. देन दिस account, okay, profit and loss account, it reveals net profit gain or net profit loss by that firm in course of that accounting particular that period. Means this financial statements is prepared at the end of the year. So at that from particular means from 1 April 2021 to 30th March 2022, हा जो पर्टिक्युलर 1 इयरचा पिरियड आहे इज कन्सिडर्ड ॲज अ फायनान्शियल पिरियड. मीन्स 1 एप्रिल हे जे इयरचा 1 एप्रिल प्रत्येक वर्षाचं 1 एप्रिल जे काही आहे, इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ न्यू फायनान्शियल इयर फॉर एव्हरी बिझनेस पर्सन अँड इन एव्हरी बिझनेस इट इज ऑलवेज कन्सिडर्ड ॲज न्यू फायनान्शियल इयर. यू कॅन सी म्हणजे काय असतं, 31 मार्च तेव्हा काय असतात, 31 मार्च बँकेचं ऑडिट लागतं, बँक असतात तेव्हा तिथे बंद असतात, तेव्हा म्हणजे ते काय असतं त्यांचं बँक बंद वगैरे असतात, ते त्यांचं फायनान्शियल्स मीन्स अकाउंटिंग त्यांचं इयर संपत असतं. सो सगळं त्यांना त्या पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये सगळ्या ज्या एंट्रीज आहेत ते ॲक्युरेट सगळ्या कराव्या लागतात, ऑडिटिंग करावं लागतं, प्रॉफिट कुठे झालेलं आहे, लॉस कुठे झालेला आहे, हे सगळं त्यांना फाइंड आउट करावं लागतं. Then main purpose for which this profit and loss account is prepared is to ascertain net profit and net loss from business operation. See net income. आता net profit म्हणजे काय? So that net profit means it's a measurement of a company's profit once operating cost, then taxes, interest and depreciation. Depreciation म्हणजे decrease in the fair value of an assets. Assets property, मशिनरी ज्या काही असेल, मशिनरी न्यू घेतलेली आहे, एखादी 1 लाखला मशिनरी घेतलेली आहे, बट ती काय होते, वापरून वापरून जुनी होते, नंतर त्याची व्हॅल्यू कमी होत जाते. मीन्स समजा जर आपल्याला काही वर्षानंतर तर ती सेकंड हँड विकायची असेल, सो 1 लाखला घेतलेली मशिनरी आफ्टर समजा 2 इयर्स 3 इयर्स तीच मशिनरी जी आपण 1 लाखला घेतलेली आहे ती आपल्याला 40,000ला किंवा 50,000ला म्हणा अशी विकावी लागते. सो दॅट इज ते डेप्रिसिएशन, त्याला डेप्रिसिएशन म्हणतात. डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द फेअर व्हॅल्यू ऑफ ॲन असेट. सो नेट प्रॉफिट
means what? It's a measurement of a company's profit once operating cost, taxes, interest and depreciation that all have been subtracted from its total revenue. सो हे जे आहे टॅक्सेस असेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट असेल, डेप्रिसिएशन जे काही असेल ते कंपनीच्या प्रॉफिटमधून वजा केल्यानंतर जे येणारं प्रॉफिट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नेट प्रॉफिट. सो मेन पर्पज काय आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा, की जे काही नेट प्रॉफिट होतं आपल्याला, मीन्स नेट प्रॉफिट होणारा आहे, लॉस होणारा आहे तो फाइंड आउट करणं. देन नेट इन्कम. ओके, नेट इन्कम जे काही इन्कम असेल आपलं. सो नेट इन्कम ऑफ द करंट इयर कॅन बी कम्पेअर्ड विथ दॅट ऑफ द प्रिव्हियस इयर्स. अँड म्हणजे काय केलं जातं, समजा आता 2021मध्ये माझं इन्कम किती आहे, मीन्स माझं मिळकत किती आहे माझी टोटल 2021मधली. सो ती 20 बरोबर मीन्स 2020 बरोबर काय केली जाते, कम्पेअर केले जाते. मीन्स नेट इन्कम ऑफ दी करंट इयर इज कम्पेअर्ड विथ द प्रिव्हियस इयर. पहिल्या वर्षाबरोबर कम्पेअर केलं जातं ते. अँड दे डेव्हिएशन इन इन्कम ऑफ डिफरंट पिरियड्स may be analyzed to ascertain the factors responsible for such deviations. मीन्स टॅली केलं जातं आणि समजा काय असेल, गेल्या वर्षी मला खूप माझं इन्कम, नेट इन्कम माझं जास्त होतं बट यावर्षी कमी आहे. सो मग काय मिस्टेक झाल्यात माझ्याकडून, किंवा माझ्या जास्त खर्च जो काही आहे हा खर्च जास्त कुठे झालेला आहे. सो हे सगळं मीन्स कशावरती, सॅलरीवरती पे झालं आहे का, किंवा कमिशनवरती काय झालं, लिगल चार्जेसवरती जास्त खर्च माझा झाला आहे का. सो हे सगळं आहे हे काय केलं जातं तर ॲनालिसिस केलं जातं. अँड सी दिस ॲनालिसिस इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द एक्सपेन्स विच आर ऑकर इन रनिंग द बिझनेस एंटरप्राइजेस अँड इन द सेल ऑफ गुड्स अँड इट एलिमिनेट्स द वेस्टेज. मीन्स अनादर जे काही एक्सपेन्सेस आहेत, वायफळ खर्च जे आपण म्हणतो ते काय करता येतात, ते कमी करता येतात. सो ॲज अ गुड क्वालिटी ऑफ दी बिझनेसमन, सी दिस युअर कोर्स मीन्स दॅट इज युअर सब्जेक्टचं नाव आहे ड्रग स्टोअर अँड बिझनेस मॅनेजमेंट. मीन्स ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, हाऊ यू कॅन बिकम अ बिझनेसमन अँड हाऊ यू नॉट जस्ट ओनली बिझनेस बट हाऊ यू कॅन बिकम अ सक्सेसफुल बिझनेसमन. दॅट इज त्याच्यासाठीच मीन्स युअर डिप्लोमा कोर्स इज ऑल्सो अँड बिझनेस ओरिएंटेड कोर्स आहे हा. सो इन दॅट इट्स पर्पज काय आहे, हे जे आपण शिकतो आहे सगळं प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट कसं बनवायचं. सो त्याचा मेन एम काय आहे, इन फ्युचर यू आर ऑपरेटिंग अ बिझनेस और मे बी यू विल गो फॉर दी अदर कोर्सेस ऑल्सो. ओके, सो फ्रॉम दॅट दिस कोर्स इज डिझाईन. देन नेक्स्ट वी विल सी this what means net income of the current year and is compared with net income of the previous year. So deviation in that money that can be analyzed to ascertain the फॅक्टर्स. सो ह्याच्यामध्ये मग काय डेव्हिएशन येतं, म्हणजे काय कमतरता काय येते. आता इथे तुम्ही बघू शकताय नेट इन्कम करंट इयरचं काय आहे, जास्त आहे, प्रिव्हियस इयरचं कमी आहे. सो इट्स गुड दॅट इज करंट इयरचं नेट इन्कम जास्त आहे, इट्स अँड ऑलवेज गुड. Then next this is the format of profit and loss account. प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटचा हा फॉर्मॅट आहे. ही आहे DR डेबिट साईड अँड दिस इज क्रेडिट साईड. सो ऑन द डेबिट साईड दिस इज पर्टिक्युलर्स अँड अमाऊंट अँड ऑन द क्रेडिट साईड सेम दिस इज द पर्टिक्युलर्स अँड अमाऊंट. Then after that we will see that is the preparation of profit and loss account. So how we can prepare this profit and loss account? So on determining the gross profit. So gross profit म्हणजे काय? So gross profit, it is the profit of a company makes after deducting the cost associated with making and selling its product or the cost associated with providing its सर्विसेस. ग्रॉस प्रॉफिट म्हणजे काय, हे कंपनीचं प्रॉफिट आहे विच इज मेक. म्हणजे कधी ग्रॉस प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला जातो की अदर जे काही कॉस्ट आहेत, मीन्स कंपनीचं ते प्रॉडक्ट आहे, ते प्रॉडक्ट बनवायला किंवा सेल करायला, देन त्याची सर्विस प्रोव्हाइड करायला किती कॉस्ट लागते, ही कॉस्ट आहे ती
त्या ज्या प्रॉफिट आहे नेट त्याच्यामधून मायनस केली जाते. सो ही मायनस केल्यानंतर आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट मीन्स कंपनीने मिळवलेलं जे काही प्रॉफिट आहे त्या प्रॉफिटमधून प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी जो काही खर्च आला आहे किंवा प्रॉडक्ट विकण्यासाठी जो काही खर्च आलेला आहे किंवा त्या प्रॉडक्टच्या सर्व्हिसेस देण्यासाठी जो काही खर्च आलेला आहे, सर्व्हिसेस म्हणजे काय, बँकिंग असेल, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस जे काही असतील, त्याच्यासाठी जो सगळा खर्च आलेला आहे तो कंपनीच्या प्रॉफिटमधून वजा केल्यानंतर जो प्रॉफिट राहतो त्याला ग्रॉस प्रॉफिट असं म्हणतात. आणि नेट प्रॉफिट म्हणजे काय, तर मेजरमेंट ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट वन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, टॅक्सेस, इंटरेस्ट आणि डेप्रिसिएशन मीन्स टॅक्स असेल, इंटरेस्ट व्याज भरावं लागत असेल, डेप्रिसिएशन असेल, सो त्याची सगळ्याची सबस्ट्रॅक्शन टोटल रेव्हेन्यूमधून मायनस केली जाते, त्याला नेट प्रॉफिट असं म्हणतात. आणि ग्रॉस प्रॉफिट म्हणजे कंपनीचं जे काही प्रॉफिट आलेलं असेल त्याच्यामधून प्रॉडक्ट बनवायला लागलेला खर्च, प्रॉडक्टची विक्री करायला लागलेला खर्च आणि त्या प्रॉडक्टची सर्व्हिसेस, ट्रान्सपोर्टेशन असेल, इन्शुरन्स असेल, त्याच्यासाठी लागलेला खर्च आहे तो वजा केल्यानंतर येणारा प्रॉफिट म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिट. सो नाऊ आफ्टर ऑन डिटरमाइनिंग दिस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम दी ट्रेडिंग अकाउंट, त्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये, ट्रेड म्हणजे काय, व्यापार, सो त्या बिझनेसमॅनच्या अकाउंटमधून ते काय डिटरमाइन केल्यानंतर दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज रेकॉर्डेड ऑन दी credit side of the profit and loss account, and this gross loss is recorded on the debit side of the profit and loss account. Then after that, after this other incomes or gains म्हणजे कुठले अदर इन्कम्स और गेन म्हणजे रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, कमिशन अर्न, डिस्काउंट रिसिव्ड, दे आर क्रेडिटेड, ते क्रेडिटेड केलं जातं. अदर इन्कम और गेनमध्ये काय तर रेंट मीन्स रेंट किती मिळालेलं आहे, मीन्स सपोज काही बिझनेसमध्ये असं असतं, मीन्स मेडिकलच्या बिझनेसमध्ये घ्या, मीन्स काही हे असतील, हॉस्पिटल बेड्स असतील और वॉटर बेड्स असतील, देन अनदर सम दॅट इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो देअर, चेअर्स लाईक दॅट ओनली. सो आर दे गिव्ज ऑन द रेंट, रेंटवरती दिल्या जातात ते त्याच्या अदर इक्विपमेंट्स जे काही आहेत ते, अँड ते रेंट आहे ते आफ्टर दॅट कलेक्ट केलं जातं, रेंट इज कलेक्टेड, दॅट इज रेंट रिसिव्ड. देन कमिशन रिसिव्ड म्हणजे एक काही स्कीम मिळालेली असेल किंवा बँककडून जर काही डिस्काउंट मिळाले असेल किंवा एखादे सप्लायर्स असतील त्यांच्याकडून कोणती स्कीम मिळालेली आहे किंवा डिस्काउंट मिळालेला आहे, देन इट इज रेकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साईड ऑफ दी त्या क्रेडिट अकाउंटवर, ओके, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटमध्ये लिहिलं जातं. Then after that the expenses or losses, so expenses or losses such as salaries, rent, ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी जे एक्सपेन्स आले असतील, बिझनेस एक्सपेन्स आले असतील, देन प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी एक्सपेन्स आले असतील, दे आर रेकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साईड, ते डेबिट साईडला रेकॉर्ड केले जातात. एक्सपेन्स कुठले येतात, एक्सपेन्सेस और लॉसेस, सॅलरीज म्हणजे वर्कर्स आहेत त्यांना सॅलरी पे करावी लागते, आपलं मेडिकल आहे तो त्याचा रेंट द्यावा लागतो. देन ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस मीन्स जागोजागी समजा आपण बोर्ड लावलेली आहेत किंवा पॅम्पलेट्स वाटलेली आहेत, त्याचे ॲडव्हर्टाइजमेंटचे एक्सपेन्सेस असतात. देन बिझनेससाठी आलेले एक्सपेन्स असतात, CAचे चार्जेस असतील, कन्सल्टिंग चार्जेस असतात. देन प्रिंटिंग स्टेशनरी मीन्स बिल प्रिंट करण्यासाठी प्रिंटर पेपर आणतो आपण, प्रिंटर आणतो. देन अदर स्टेशनरी आपल्याला स्टॅपलर्स लागतं. देन सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड वेन वी आर वर्किंग इन दी बिझनेस मीन्स अँड एनी फार्मसी लाईक दॅट ओनली. सो that is printing and stationery, there's all it is recorded on the debit side, ते डेबिट साईडला रेकॉर्ड केलं जातं. ओके, मीन्स काय काय ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम दी ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट इज रेकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड and the of the profit and loss account, and gross loss is recorded where on the debit side of the profit and loss account. Then after that other incomes or gains means rent received, then interest received, commission earned, discount received, they are
credited, and expenses or losses such as salaries, rent, advertisement expenses, business expenses, printing and stationery, they are recorded on the debit side. Then after that, grand total on both debit and credit sides are obtained. दोन्हीकडची टोटल केली जाते. And if the grand total on credit side is more than on the debit side, ग्रँड टोटल क्रेडिट साईडची काय असेल, जास्त असेल डेबिट साईडपेक्षा, देन इट शोज अ नेट प्रॉफिट. क्रेडिट साईडची ग्रँड टोटल जास्त असेल, ओके, देन इट शोज द नेट प्रॉफिट. अँड इफ दी ग्रँड टोटल ऑन दी डेबिट साईड इज मोर दॅन ऑन द क्रेडिट साईड, इट शोज अ नेट लॉस. ग्रँड टोटल डेबिट साईडची जर काय असेल, जास्त असेल क्रेडिट साईड्सपेक्षा, तर ते लॉस होतं. ऑफकोर्स हे होणार ना. ग्रँड टोटल समजा क्रेडिट साईडची मीन्स वॉट एवर वी आर गेनिंग क्रेडिट, आपल्याला जे जास्त क्रेडिट मिळतं आहे ती जर टोटल जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू द डेबिटपेक्षा, डेबिट म्हणजे आपल्या अकाउंटमधून जाणारं, तर ऑफकोर्स आपल्याला प्रॉफिटच होणार. आणि समजा डेबिट साईडची जास्त आली टोटल, ग्रँड टोटल डेबिट साईडची जास्त आली क्रेडिटपेक्षा, देन ऑफकोर्स वी विल सफर फ्रॉम दी लॉस, तर लॉसच होणार आपल्याला. सो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ॲज द केस मे बी इज टेकन टू द कॅपिटल अकाउंट ऑफ दी proprietor. So while net profit is added to capital account, net loss is deducted. So these are the certain things which should be taken into consideration while preparing the profit and loss account. Then after that we will see some important point. See, this is also, if grand total is more than it shows net profit, then it suppose grand total debit side it shows the net loss, then net profit is added to the capital account and it net loss is deducted after that, okay, with these same points which I had discussed now. Then after that we will see there are some important point, or these are some important terms which should be taken into consideration while preparing the balance sheet. So various types of items are included in profit and loss account. So this description about this that we will see. So for a better understanding, so as to how a profit and loss account is prepared. So in that first one is the salary. Salary म्हणजे काय, पगार. आपल्याकडे एम्प्लॉई जे काही असतात त्यांना आपण काय देतो, पगार देतो. So salaries paid to employees are debited to the profit and loss account. सॅलरी ज्या पे केल्या जातात ते डेबिट केलं जातं प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटमध्ये. Then the items such as salaries and wages is treated as salaries and is debited to profit and loss account. And however the item wages and salaries is treated as the वेजेस. मीन्स असं जर असेल, हा जे मीन्स ह्याच्या अंडर सॅलरी अकाउंट बिझनेसमध्ये सॅलरीज आणि वेजेस जर असं असेल त्याला सॅलरी म्हणून ट्रीट केलं जातं. सॅलरी वेजेस असेल तर त्याला सॅलरी म्हणून ट्रीट केलं जातं आणि ते डेबिट साईडमध्ये लिहिलं जातं अकाउंटच्या. आणि नंतर जी टर्म आहे वेजेस आणि सॅलरीज आहे. So these wages and salaries is treated as the wages. Wages and salaries is treated as the wages, and it is treated as a means these wages and salaries is treated as wages and is debited to the trading account. हे काय केलं जातं, डेबिट केलं जातं, debited to the trading account. So this is salaries means these are debit केल्या जातात सॅलरीज ज्या काही असतील त्या. Then after that next is the rent. So the amount of rent paid is shown on the debit side of the profit and loss account. जो रेंट पे केला जातो, सो दॅट रेंट पेड म्हणजे काय, तुम्ही भाडं देता, ओके, किती जो आहे तो दॅट इज रेंट देता, रूमचं भाडं देता तुम्ही, म्हणजे काय देता तुम्ही, रेंट देता. सो दिस अमाऊंट ऑफ रेंट पेड is shown on the debit side of the profit and loss account. रेंट किती पेड केला जातो, इट इज शोन ऑन डेबिट साईड.
अँड हाऊएवर इन केस ऑफ इफ रेंट इज रिसिव्ड टू यू, म्हणजे काय, समजा माझी एक खोली आहे, त्या खोलीमध्ये मी एक तुमच्या क्लासमधल्या 3 मुलींना, त्यांना हॉस्टेलवर राहायचं नाही आहे, सो मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही आजपासून माझ्या ह्या रूमवरती 3घीजणी राहावा आणि मला महिन्याला तुम्ही काय द्या, रेंट द्या, 3,000 रुपये काय 2,500 रुपये तुम्ही मला महिन्याला भाडं द्या. ओके, मग मला ते भाडं काय होणार, मला मिळणार, म्हणजे दॅट इज रेंट रिसिव्ड टू मी. सो दॅट रेंट रिसिव्ड इट इज अन आयटम ऑफ इन्कम, म्हणजे काय, ते आलं आहे माझ्याकडे ना रेंट, सो इन्कम म्हणजे मला मिळालेलं आहे ते. सो इट विल ॲपियर ऑन दी क्रेडिट साईड ऑफ दी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सो ते जो रेंट रिसीव्ह आहे तो क्रेडिट साईडला येणार प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या. देन आफ्टर दॅट डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज ऑफ टू टाईप, ट्रेड डिस्काउंट अँड कॅश डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट मीन्स वॉट, ट्रेड डिस्काउंट इज गिव्हन ऑन बल्क परचेसेस अँड बल्क सेल्स. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण माल घेतला किंवा खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडून आपण खूप सेल केला आहे त्यांच्याकडे, त्यावेळेला ट्रेड डिस्काउंट दिला जातो. मीन्स सपोज आता हे डीमार्ट वगैरे आहे, रिलायन्स आहे, हे लोक काय करतात, बल्कमध्ये परचेस करतात, त्यांना हे ट्रेड डिस्काउंट मिळत असतो. सो दॅट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दी अमाऊंट ऑफ परचेसेस अँड सेल्स बिफोर दे आर रेकॉर्डेड इन द बुक. हेन्स देअर नो फर्दर ट्रीटमेंट इज गिव्हन टू ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट आहे हे कशामधून हे केलं जातं, बल्कमध्ये जेव्हा परचेस केला जातो तेव्हा ट्रेड डिस्काउंट दिलं जातं आणि हे कशातून वजा केलं जातं, परचेस अमाऊंटमधून वजा केलं जातं. दॅट इज ट्रेड डिस्काउंट. अँड कॅश डिस्काउंट इज गिव्हन टू क्रेडिटर्स ऑर कस्टमर्स इन ऑर्डर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज. कॅश डिस्काउंट आहे हे जनरली क्रेडिटर्सना, कस्टमर्सना दिलं जातं. सो जेव्हा वेन दॅट डिस्काउंट इज रिसिव्ड फ्रॉम दी क्रेडिटर्स इट इज कन्सिडर्ड ॲज इन्कम. आता ट्रेड डिस्काउंट आहे, कॅश डिस्काउंट आहे. सो जनरली आता समजा कॅश डिस्काउंट म्हणजे काय, तर समजा माझं मेडिकल आहे, माझ्या मेडिकलमध्ये तुम्ही आलात, तुमचं बिल झालं 1,000 रुपये. 1,000 रुपयेवरती मी तुम्हाला काय दिलं, 5% सूट दिली, 5% डिस्काउंट दिलं. दॅट इज वॉट, दॅट इज द कॅश डिस्काउंट. त्याला कॅश डिस्काउंट असं म्हटलं जातं. सो नाऊ वेन दिस कॅश डिस्काउंट इज गिव्हन टू क्रेडिटर्स ऑर कस्टमर्स इन ऑर्डर टू एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज. सो आणि समजा आता जेव्हा क्रेडिटर्सकडून आपल्याला हे काय मिळतं, डिस्काउंट मिळतं. सो इट इज कन्सिडर्ड ॲज इन्कम अँड इट इज शोन ऑन दी this cash discount. Okay, so this discount is allowed to customer, it is regarded as an expense and it is debited to profit and loss account. सो ते ह्याच्यामधून मीन्स कस्टमर्सना जेव्हा आपण डिस्काउंट देतो तो, ओके, आपण दिलेलं कोणाला आहे, कस्टमर्सना. मीन्स तुम्ही माझ्या मेडिकलमध्ये आलात, मी तुम्हाला काय दिलं, 5% डिस्काउंट दिलं. का दिलं मी तुम्हाला, बिकॉज यू आर माय स्टुडंट अँड माझ्याकडे जास्तीत जास्त कस्टमर्स यावेत अजून, सो मी तुम्हाला ते डिस्काउंट दिलं. सो मग हे जे कस्टमर्सला दिलेलं डिस्काउंट आहे इट इज डेबिट केलं जातं, डेबिट साईडला लिहिलं जातं प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटमध्ये, हे कॅश कस्टमर्सला दिलेलं. आणि जेव्हा आपल्याला क्रेडिटर्सकडून डिस्काउंट मिळतं, मीन्स डिस्काउंट इज रिसिव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स. कॅश डिस्काउंटमध्ये व्यवस्थित लक्षात घ्या, कॅश डिस्काउंट एकतर कस्टमर्सना दिलं जातं आणि आपल्याला क्रेडिटर्सकडून मिळत असतं. मीन्स समजा जर माझं मेडिकल आहे, ओके, समजा मी रत्नागिरीचे एक डिस्ट्रीब्युटर आहेत, त्यांच्याकडून माल मी काय घेते, विकत घेते. त्यांनी मला समजा 2% किंवा समजा 5% त्यांनी मला डिस्काउंट दिलं त्या बिलावरती. 20,000 रुपये बिल झालं, त्याच्यावरती समजा 2% दिलं किंवा 5% दिलं मला, म्हणजे माझा फायदा झाला. सो इट इज कन्सिडर्ड ॲज अन इन्कम. ओके, माझा फायदा झाला, ते माझं इन्कम म्हणून कन्सिडर केलं जातं. आणि जेव्हा क्रेडिटरकडून डिस्काउंट मिळतं इट इज शोन ऑन दी क्रेडिट साईड ऑफ दी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, तेव्हा ते ह्याच्यामध्ये येतं, क्रेडिट साईडमध्ये येतं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या. सो
these are very important points and confusing points are here, so there are so many chances of MCQ that I will told you at the end of this chapter. So keep watching. Then after that, after discount, there is a commission is received. So to increase the sales, एजंट्स आर अपॉइंटेड ऑन कमिशन बेसिस. सेल्स वाढवण्यासाठी एजंट्स अपॉइंट केले जातात कमिशन बेसिसवरती. सो कमिशन सो पेड इज अन इनडायरेक्ट एक्सपेन्स अँड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सो कमिशन जे पेड केलं जातं हा इनडायरेक्ट एक्सपेन्स आहे आणि हे डेबिटमध्ये लिहिलं जातं प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या. देन द कमिशन पेड ऑन दी परचेस ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स एखादं व्यापाराचं जे अकाउंट असेल, सो कमिशन पेड केलं जातं गुड्सच्या परचेससाठी. सो ते डेबिट साईडमध्ये लिहिलं जातं ट्रेडिंग अकाउंटच्या. ट्रेड म्हणजे काय तर व्यापार. सपोज मी तुम्हाला काल एक्झाम्पल सांगितलं होतं, माझ्याकडे एक सोप आहे, त्या सोपची मला विक्री करायची आहे. तो माझ्या एका स्टुडंटला सांगितलं मी, हा सोप तू मला 50 रुपयाला विकून आणि मी तुला कमिशन देईन. ओके, सो मी काय केलं 10 रुपीज त्याला त्याचं कमिशन दिलं आणि राहिलेले 40 रुपये माझ्याकडे ठेवले. बट त्या 50मधले 40 मला त्याला द्यावे लागले. सो म्हणून मग ते मला द्यावे लागले त्याला, म्हणून मग ते कशामध्ये येतं तर डेबिटमध्ये ती एंट्री येत असते. कमिशनची जी एंट्री असेल ते एजंट्स अपॉइंट केले जातात आणि त्यांना कमिशन पेड करावं लागतं. हा इनडायरेक्ट एक्सपेन्स आहे, सो हे डेबिट साईडमध्ये लिहिलं जातं. देन नेक्स्ट इज दी expenses of the printing and stationery. So printing and stationery, it includes the all expenses relating to printing, bills, invoices, registers, files, then letterheads, printing papers, handbills, office stationery. सपोज आता मेडिकलचं एक्झाम्पल तुम्ही डोळ्यासमोर आणा. मेडिकलमध्ये प्रिंटर लागतो प्रिंटिंगसाठी. स्टेशनरी काय काय लागते, पेन लागतो, मार्कर लागतो, देन प्रिंटिंगचे पेपर्स लागतात, इंक लागते. सो हे स्टॅपलर लागतं, कात्री लागते, हे सगळे स्टेशनरी प्रॉडक्ट्स आहेत. सो प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी इट इज अन इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ते डेबिटमध्ये लिहिलं जातं प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. देन नेक्स्ट इज दी ॲडव्हर्टाइजमेंट. So to increase the sales of the products, we have to do the advertisement, we have to do the more publicity. So it is a necessary expenditure or it is an essential expense of any business. So hence it is the advertisement साठी तुमचे पैसे जातातच. बोर्डवर द्यायचे आहेत, ते तुम्हाला पेंटिंगचे चार्जेस लिहायला लागतील. तुम्हाला समजा आता पॅम्पलेट छापायचे आहेत, सो त्या पॅम्पलेट प्रिंटिंगचे चार्जेस असतील. पॅम्पलेट त्याच्यानंतर वाटायला तुम्हाला एक माणूस अपॉइंट करावा लागतो, त्याला किती पैसे द्यावे लागतात. सो दे आर डेबिटेड. ॲडव्हर्टाइजमेंटचे ते काय असते डेबिटमध्ये लिहिले जातात प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या. देन आफ्टरवर्ड दॅट इज कॅरेज आउटवर्ड्स ऑर फ्राईट आउटवर्ड्स. दॅट मीन्स वॉट, दीज आर दी ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस. ह्याला काय बोलतात कॅरेज, गुड्स कॅरियर असं बघितलं असेल तुम्ही, ट्रकवरती लिहिलेलं असतं. सो कॅरेज आउटवर्ड्स ऑर फ्रेट आउटवर्ड्स मीन्स दीज एक्सपेन्सेस आर इन्क्युअर्ड बाय वे ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो इट इज ट्रीटेड ॲज इनडायरेक्ट एक्सपेन्स अँड इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. डेबिटमध्ये लिहिले जातात प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या. Then after that there is a bad debts. So bad debt म्हणजे काय, it is an irrecoverable debt, bad debt. So this is a loss item for business and hence appears on debit side of the profit and लॉस अकाउंट. मीन्स काय काय वेळेला काय होतं की जे काही नुकसान होतं काही कारणामुळे ते भरून काढता येत नाही, त्याला बॅड डेब्ट्स म्हणतात. मीन्स समजा बॅड डेब्ट्स म्हणजे काय, समजा काय झालं एखाद्या वेळी चुकून, आता आपली काय आहे मेडिकल आहे समजा आपलं, आता ट्रान्सपोर्टेशनने समजा आपलं पार्सल एक आलेलं आहे. सो समजा ते पार्सल आलं आहे कोल्हापूरवरून समजा इकडे येणार आहे रत्नागिरीला. सो आता लॉकडाऊन सिच्युएशनमध्ये आणि असं झालं की पार्सल कुठेतरी अडकून राहिलं आणि तिथे कोणाच्या तरी चुकीमुळे रॉंग मिस्टेकमुळे ते पार्सल हरवलं गेलं.
अशा प्रकारचं जर काही झालं देन हे काय असतं, काय काय वेळेला काय होतं मीन्स एक्झॅक्टली नुकसान आपल्याला कुठे झालेलं आहे ते शोधून काढता येत नाही आणि काय काय वेळेला ते भरूनसुद्धा काढता येत नाही. मीन्स काही काय वेळेला समजा काय झालं तुमचं हे झालं काय आपलं मेडिकलमध्ये ग्लास असते, काउंटर आहे तिथे ग्लास असते, वरती काच असते, काच जर काय झाली समजा ब्रेक वगैरे काहीतरी झाली देन दॅट इज बॅड डेप्ट. ते काय आहे तर बॅड डेप्ट आहे ते. देन नेक्स्ट इज दी repairs. So repairs to plant, machinery, building, they have to repair means machineries असतील किंवा बिल्डिंगमध्ये जे काही डागडुजीकरण करावं लागतं. सो दीज आर दी इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड दे आर रेकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साईड ऑफ द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. रिपेअर जे आहे हे डेबिट साईडमध्ये लिहिलं जातं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या. देन नेक्स्ट इज द ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स म्हणजे काय, ड्रॉइंग्स रिप्रेझेंट दी मनी ऑर गुड्स विथड्रॉन बाय दी प्रोप्रायटर फ्रॉम बिझनेस फॉर हिज पर्सनल यूज. बिझनेसमनने स्वतःच्या वापरासाठी किंवा प्रोप्रायटर म्हणजे कोण, त्या दुकानाचा जो कोणी मालक असेल त्याने त्या स्वतःच्या वापरासाठी पर्सनल यूजसाठी समजा मेडिकलमधून काही औषधं नेलीत किंवा मेडिकलमधले जे काही पैसे होते ते त्याने स्वतःच्या वापरासाठी समजा त्याला स्वतःला तो जो प्रोप्रायटर आहे समजा त्याला काय करायचं आहे, एका हॉटेलमध्ये फॉर एक्झाम्पल देवरुखमध्ये पार्वती हॉटेल आहे, त्या देवरुखमधल्या पार्वती हॉटेलमध्ये त्याला जर जेवायला जायचं असेल विथ फॅमिली, त्या प्रोप्रायटरने स्वतःच्या गल्ल्यातले पैसे 2,000 रुपये काढून जेवायला जाण्यासाठी नेले. दॅट इज दी ड्रॉइंग्स. ओके, सो दिस इज डेबिटेड टू कॅपिटल अकाउंट. हे काय केलं जातं, डेबिट केलं जातं कॅपिटल अकाउंटला त्याच्या. सो नॉट टू बी टेकन इन प्रॉफिट. आणि हे मग प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटला काही वेळेला घेतलं जात नाही. मीन्स हे दिस इज नॉट टेकन टू प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट. प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटला हे घेतलं जात नाही बिकॉज he is a businessman, he is a proprietor, he is own proprietor of that business, so that's why it is not written on the profit and loss account. Then after that, income tax. So in case of a trader, this income tax paid is treated as a personal expenses. मीन्स बिझनेसमध्ये किंवा ट्रेडिंगमध्ये व्यापारामध्ये कन्सिडर काय केलं जातो, जो तुम्ही इन्कम टॅक्स पे कराल किती जो येतो तो पर्सनल एक्सपेन्स म्हणून ट्रीट केला जातो. सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दी कॅपिटल अकाउंट. सो हाऊएवर इन केस ऑफ कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स इन्कम टॅक्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट. कंपनीजमध्ये सुद्धा किंवा पार्टनरशिप फर्म्स ज्या असतील त्याच्यामध्ये सुद्धा इन्कम टॅक्स आहे हा डेबिट साईडला लिहिला जातो प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटच्या. देन आफ्टर दॅट लॉस ऑर गेन. नेक्स्ट हे काय आहेत, दीज आर हे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत की जे प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटमध्ये कन्सिडर केले जातात. देन लॉस ऑर गेन ऑन असेट्स सोल्ड मीन्स वॉट, समटाईम्स अ बिझनेस एंटरप्राइज मे सेल इट्स फिक्स असेट्स. फिक्स असेट्समध्ये काय येतात, फर्निचर, मशिनरी किंवा बिल्डिंग येते. ओके, इन कोर्स ऑफ बिझनेस ऑपरेशन्स अँड दस मे इन्क्युअर अ लॉस और मेक अ प्रॉफिट ऑन इट्स सेल. काही वेळेला बिझनेस एंटरप्राइज असेल, स्वतःच्या परमनंट असेट्स असतील किंवा फिक्स असेट म्हणजे काय, बिल्डिंग असेल, प्लांट असेल एखादा किंवा मशिनरीज असतील, त्या काय करते, सोल्ड करत असते. सो दी लॉस ऑन दी सेल ऑफ अ फिक्स असेट इज ट्रीटेड ॲज अ रेव्हेन्यू लॉस. ओके, लॉस जर झाला सेल करताना कोणतंही असेट विकताना मीन्स मशिनरी विकताना जर काही लॉस झाला असेल तर तो काय कन्सिडर केला जातो, रेव्हेन्यू लॉस म्हणून कन्सिडर केला जातो. अँड दिस इट इज रेकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साईड मीन्स इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अँड दी प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट. प्रॉफिट झाला म्हणजे एखादी मशिनरी विकून किंवा बिल्डिंग विकून जर प्रॉफिट झाला, so that profit is written on the credit side
मीन्स दॅट इट इज रेव्हेन्यू गेन अँड इट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साईडला लिहिला जातो. दिस इज लॉस ऑर गेन ऑन असेट्स सोल्ड. देन लॉस बाय फायर थेफ्ट. फायर थेफ्ट मीन्स आग लागली, चोरी झाली. So loss due to the theft is considered as an abnormal loss and it is debited to profit and loss account. So it's abnormal loss म्हणून कन्सिडर केला जातो आणि कुठे लिहिला जातो तर डेबिट साईडला लिहिला जातो. दिस लॉस ड्यू टू फायर अँड थेफ्ट. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स विच शुड बी कन्सिडर while preparation of the profit and loss account. Then after that, see, this is the information of one medical, Sandeep Medical, and from that information you have to prepare the profit and loss account. So see here, gross profit, rent, salary, commission paid, then interest on loan, advertisement, discount received, printing and stationery, legal charges are there, bad debits, depreciation, interest received, loss by fire are there. So these are the particulars. So from these particulars we have to make the profit and loss account. So पहिला आपण बघूया ह्याच्यावरती. आता इथपासून ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, सॅलरी आणि कमिशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मीन्स ह्याच्या फर्स्ट 5 ज्या टर्म्स आहेत त्या फर्स्ट 5 टर्म्सवरती आपण बघूया. सो आता हे काय आहे आपण बघितलं. रेंट आपण टर्म बघितली होती. रेंट पेड कशामध्ये केलं रेंट पेड इज शोन ऑन दी डेबिट साईड. सो टू रेंट किती येणार इथे 8,000. देन सॅलरी, सॅलरी हे काय आहे डेबिटलाच. आता ही बघा, ही DR डेबिट साईड झाली. सी, दिस इज दी डेबिट साईड, दिस इज दी क्रेडिट साईड, दॅट इज इट्स अ डेबिटेड, इट्स अ क्रेडिटेड. देन सी, रेंट 8,000, सॅलरी, कमिशन पेड, कमिशन दिलं ते सुद्धा कशामध्ये येतं डेबिट साईडमध्ये. इंटरेस्ट ऑन लोन, लोनवरती व्याज काढलेलं आहे समजा, सॉरी व्याज जे काय केलं जातं व्याज पेड केलं जातं. इंटरेस्ट, सो मीन्स बँकमधून काय केलं बिझनेस फर्मने ते एखादं लोन्स काढलेलं असेल, सो दे हॅव टू पेड द इंटरेस्ट. सो that interest on loan, it's a debited. Then see, it's a gross profit in what side? It's on credit side, CR, gross profit on credit side. So it gross profit हे काय आलं क्रेडिट साईडला आलं 68,000. Then now see, rent, salary, commission, interest. Then advertising we had seen debit sideला, so it's on debit side. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी चार्जेस ते सुद्धा डेबिट साईडलाच असतात. लिगल चार्जेस म्हणजे काय, CNची जर काही फी असेल, जे काही बॅलन्स शीट बनवण्याला जो काही खर्च आलेला असेल किंवा त्या CNची फी जी काही असते, चार्टर्ड अकाउंटकडे हे सगळं प्रिपेअर करायला दिलं जातं. मीन्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट असेल किंवा आपल्याला इन्कम टॅक्स किती भरावा लागणार आहे हे सगळं आपल्याला CA सांगतात. पर इयर काय आपल्याला इन्कम टॅक्स जो भरायचा आहे तो. सो हे लिगल चार्जेस येतात. देन आणि अनादर लिगल चार्जेसमध्ये काय येतं, समजा ते काय हे असेल, दुकानपट्टी असेल, जसं की आपण घरपट्टी पाणीपट्टी भरत असतो तशी जी काही दुकानपट्टी वगैरे असेल, कर असेल कुठचा, व्यवसाय कर असेल वगैरे ते. देन बॅड डेबिट्स हे डेबिट साईडला. डेप्रिसिएशन पण कुठे येतं डेबिट साईडलाच. देन लॉस बाय फायर हे सुद्धा कुठे येतं डेबिट साईडलाच. देन नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो इथे बघा नेट प्रॉफिट आहे का बघा. आता इथे लॉस बाय फायर, नेट प्रॉफिट इज हिअर इज नॉट रिटन. सो इथे काय आहे नेट प्रॉफिट 80,000 आहे टोटल. ओके, सो म्हणजे इथे टोटल किती आले ह्याची 80,000 आली आहे. तर इथे बघा क्रेडिटमध्ये डिस्काउंट रिसिव्ड, डिस्काउंट आपल्याला मिळालेलं आहे. सो हे 4,000 आहे. सो इथे बघा डिस्काउंट ह्याला कुठे मिळालेलं आहे, सी नाव डिस्काउंट रिसिव्ड 4,000 मिळालेलं आहे त्याला डिस्काउंट. देन इंटरेस्ट रिसिव्ड म्हणजे मिळालेलं ते सगळं क्रेडिटमध्ये येणार. सो इंटरेस्ट रिसिव्ड बघा सेकंड लास्ट 8,000 आहे, शेवटून दुसरं बघा इंटरेस्ट रिसिव्ड 8,000 आहे. ओके, सो हे पण कुठे येणार तर क्रेडिट साईडमध्ये येणार. दोघांची आता टोटल केलेली आहे, दोघांची टोटल काय झालेली आहे टॅली झालेली आहे. मीन्स आवर फर्म इज इन प्रॉफिट.
दोघांचे टोटल टॅली होते, त्यामुळे फर्म प्रॉफिटमध्ये आहे. देर इज नो प्रॉब्लेम. ओके, सो दिस इज अबाउट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, देन नेक्स्ट सी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. ह्याच्यावरती आता MCQs काय काय विचारले जाऊ शकतात. सो आता फर्स्ट तुम्ही बघितलं फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये काय येतं, 2 येतं, बॅलन्स शीट येते आणि प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट येतं. सो त्याच्यामध्ये ज्या टर्म्स आहेत म्हणजे काय, बॅलन्स शीट म्हणजे काय आहे आणि प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट म्हणजे काय आहे. बॅलन्स शीट म्हणजे काय आहे तर स्टेटमेंट ऑफ प्रेझेंट फायनान्शियल पोझिशन. सो ह्याच्यावरती त्याच्यावर हे येऊ शकतात, काय क्वेश्चन येऊ शकतात, MCQs येऊ शकतात ह्या 2 ह्याच्यावरती. इन्कम स्टेटमेंट म्हणजे काय किंवा बॅलन्स शीट म्हणजे काय. ओके, सो हे MCQ येऊ शकतात. देन त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट हे जे आहे ग्रॉस प्रॉफिट इज रेकॉर्डेड ऑन विच साईड. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज रेकॉर्डेड ऑन दी डॅश डॅश साईड. सो ऑप्शन येऊ शकतात क्रेडिट, डेबिट, लॉस काही ऑप्शन येऊ शकतात. देन ग्रॉस लॉस कशावरती, देन अदर इन्कम, ह्या पूर्ण स्लाइड्सवरती MCQ येऊ शकतात. एक्सपेन्सेस लॉसेस कसे केले जातात ते सुद्धा. ओके, देन त्याच्यानंतर नेट प्रॉफिट जो काही आहे, ग्रँड टोटल जर जास्त असेल क्रेडिट साईडला देन नेट प्रॉफिट. सो असं क्वेश्चन येऊ शकतात, ग्रँड टोटल इज डॅश डॅश ऑन क्रेडिट साईड देन इट शोज लेस प्रॉफिट. सो मोर, लेस, इक्वल, देन स्टेबल असे ऑप्शन काहीही येऊ शकतात. सो सेम ह्याला सुद्धा सेकंड वनला सुद्धा. देन आफ्टर दॅट दिस इम्पॉर्टंट पॉईंटमध्ये जे काही आहे, सॅलरी कुठल्या हे केली जाते, डेबिट केली जातात की क्रेडिट केली जातात. सो प्रत्येक ह्याच्यामध्ये ट्रेड डिस्काउंट, त्याच्यानंतर कॅश डिस्काउंटमध्ये बघा कॅश डिस्काउंट जे काही आहे. सो कॅश डिस्काउंट 2 टाईप्स असतं. एक म्हणजे बिझनेसमन स्वतःच्या कस्टमर्सना देतो ते, म्हणजे दुकानदार कस्टमर्सना देतो ते कुठे लिहिलं जातं, जो दुकानदार आहे मीन्स डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इट इज ॲन एक्सपेन्स आणि ते डेबिटला लिहिलं जातं. बट जे डिस्काउंट रिसिव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स इट इज शोज ॲज ॲन इन्कम अँड इट शोज ऑन क्रेडिट साईड. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो 100% ह्याच्यावरती MCQ येऊ शकतो. कुठला तर डिस्काउंट रिसिव्ड from creditors it is recorded on which side, it is a credit side. And discount allowed to customer which is recorded on which side, it's a debit side. Then after that रेंट पेडवरती रेंट पेड काय आहे, रेंट रिसिव्ड काय आहे. सो ह्याच्यावरती रेंट पेड इट इज द ऑल्सो और असं पण येऊ शकतं की रेंट मीन्स डेबिट साईड ऑफ दी अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज डॅश डॅश. मग त्याच्यामध्ये रेंट ऑप्शन असू शकतो, बाकीचे 3 असे कोणतेही ऑप्शन असू शकतात. देन कमिशन पेड कुठलं केलं जातं, त्याच्या साईड्स कोणत्या आहेत मीन्स डेबिट साईडला येतं, क्रेडिट साईडला काय येतं ह्याच्यावरती मीन्स हे जे सगळे पॉईंट्स आहेत जे स्क्रीनवर दिसतात ते त्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. सेम फॉर ड्रॉइंग, IT, लॉस ऑर गेन, फायर थ्रेफ्टसाठी म्हणजे डेबिटला कुठलं येईल, क्रेडिटला कुठलं येईल त्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारले जातात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. So here your chapter profit and loss account is finished. Okay, so thank you so much for fully watching this video. If you have any difficulty then you can ask me anytime, you can ask in the comment section also. So thank you so much, happy learning, stay safe.